So my dear students, so let's continue the last session, that is the phase diagram. So till now we completed the phase diagram of water system and CO2. Now those are simply one component system. They are one component system. And now let us see the two component system. So what is two component system? Generally in case of there will be two components are there. So in case of one component you are having simply H2O, CO2 like sulfur. So many one component systems are there. But in case of two component system, the phase diagram something which is different. So we will see what are there in case of what are the phase diagrams for the two component system. So let us see one by one. You can easily understand here. So let us see here. So see here. So what actually the two component system? So generally in case of two component system, so you are having three types here. So you can easily understand here. So there will be two component system. Those are first one which is lead silver system, and the second one which is zinc magnesium system, and the third one which is sodium chloride and H2O system. So in your syllabus you are having actually three different two component system. So which are lead silver system, first one which is Pb, which is plumbum with argentinum. These are the two components. That means when we are adding lead and silver, so what happens? What is the phase diagram? How this particular mixture will change its phase by varying pressure, temperature, concentration. So we will see what happens in the phase diagram of lead silver system. So after that we will see the phase diagram for the zinc magnesium, and then after this the phase diagram for the sodium chloride and water. So you are having actually these three different phase diagram. So before this you must understand what is two component system, and then we will explain all these three different phase diagram. And you have already studied in your earlier classes, that is that in case of two component system, that is the degrees of freedom which is completely different, that is F is equal to C minus P plus 1. So but actually the degrees of the Gibbs phase rule which is F is equal to C minus P plus 2, this is the actual phase rule, general Gibbs phase rule. But here in case of two component system, the degrees of freedom, the formula which is changed. So why it is changed, I will explain you now. So let us see first the introduction of this two component system. So let us see one by one, that is lead silver system, zinc magnesium and sodium chloride. So let us see what actually this two component system. So let us see here. So so let us see here. So first, what actually the two component system? So see here. So in case of two component system, so what actually two component system is there? So two component and in two component. So that is two components are there. So in case of one component, that is H2O and CO2 like sulfur. So many of the systems are there. They are one component. So if they are one component, so if we are calculating the degrees of freedom like this, F is equal to C minus P plus 2. The number of components which is 1 and the phases, sorry. So let us understand which is P plus 2. Let us write P plus 2. And then 1 minus 2. So 1 minus P plus 2. So 1 plus 2 which is 3 and 3 minus P. That is F is equal to 3 minus P. So this is the phase diagram. Sorry, this is the degrees of freedom rule for the one component system. That is one component system. It is one component system. So let us see, let us understand if the phase is one. So let us take if generally the phases are solid, liquid, and gas. So if the number of phases, if the number of phases is equal to 1, then what is the degrees of freedom? Then F is equal to 3 minus P. Then 3 minus 1. You will get 2 degrees of freedom. So you have already studied in the last video, that is water system and CO2. So that is degrees of freedom here which is 2. అందుకని మనకు గ్రాఫ్ గీస్తే 2 degrees of freedom like this. ఇక్కడ మనం ఏం గీసినాం నాన్న, they are taking x axis temperature and here pressure. So మనకు 2 degrees of freedom అంటే we need two variables to describe a particular system. That is, one is pressure and one is temperature. So you can easily understand here. So maximum degrees of freedom ఎప్పుడు వస్తది? So maximum degrees of freedom ఎప్పుడు వస్తది అంటే when we are taking like this. See here. So I will remove this so you can easily understand one thing here.
So see here, so what we are getting, f is equal to 3 minus p. So let us take, if p is equal to 1, then you will get f is equal to 3 minus 1, then you will get 2. So if p is equal to 2, then if p is equal to 2, then what you will get here? So if p is equal to, sorry, so if p is equal to 2, so what you will get, f is equal to 3 minus 2, you will get 1 here. So okay, then let us take, if p is equal to 3, so that is solid, liquid and gas, then f is equal to 3 minus 3, then you will get a 0. So you can easily observe here what are the values actually we are getting. So we are getting actually value here 2 1 0. That means when the number of phases are 1 2 3, so you can observe here when number of phases are 1, so number of phases ante oka solid ఆర్ లిక్విడ్ ఆర్ గ్యాస్, మనకి మూడే ఉన్నాయి నాన్న. సో మినిమం ఎన్ని ఫేజ్లు ఉంటాయి ఒక సిస్టమ్ లో? ఐదర్ సాలిడ్ ఉంటది, లేదా 3 ఫేజ్లు అని ఉంటాయి, మినిమం ఒకటని ఉంటది అట్లీస్ట్. సో వెన్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఫేజ్ 1, యూ విల్ గెట్ ద డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ విచ్ ఈస్ 2. ఇంతకంటే ఎక్కువ రావు కదా నాన్న. సో 2 లాస్ట్ కి, అంతకంటే ఎక్కువ ఏం రావు. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద వాల్యూ, ఇఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఫేజెస్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ లైక్ దిస్, రెండు ఫేజ్లు ఉన్నప్పుడు యు ఆర్ గెటింగ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ యాజ్ 1. సో 3 ఫేజ్లు ఉన్నప్పుడు యు ఆర్ గెటింగ్ 0 హియర్. So degrees of freedom maximum ఎంత వచ్చింది? So this is a maximum degrees of freedom. So that is the maximum degrees of freedom. This is the maximum degrees of freedom. That is 2 is the maximum degrees of freedom when, ఎప్పుడు మరి, ఎప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ ఫేజెస్ ఒకటి ఉన్నప్పుడు. సో అంటే అర్థం చేసుకున్నాను, when మినిమం నంబర్ ఆఫ్ ఫేజెస్ ఉన్నప్పుడు, you will get the maximum degrees of freedom. maximum వస్తాయి నాన్న. సో ఇక్కడ అర్థమవుతుంది చూడండి, నంబర్ ఆఫ్ ఫేజ్ ఎన్ని, మినిమం ఎన్ని ఉంటాయి నాన్న? మినిమం ఒకటే ఉంటది. సో అప్పుడు డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎంత వచ్చింది? 2 వచ్చింది. సో అదే మాక్సిమం. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రెజర్, సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఫేజెస్, సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఫేజెస్, then the degrees of freedom is decreased here. Again, if you are increasing the pressure, increasing the number of phases, then again degrees of freedom is decreased. సో మినిమం నంబర్ ఆఫ్ ఫేజెస్ ఎన్ని? 1. సో మినిమం నంబర్ ఆఫ్ ఫేజ్ 1 ఉన్నప్పుడు మాక్సిమమే వచ్చేసింది నాకు, అంటే అర్థం చేసుకోండి. సో వాట్ యాక్చువల్లీ హియర్ అంటే మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ మనకు డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ కావాలని. సో మాక్సిమం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మినిమం నంబర్ ఆఫ్ ఫేజెస్ పెట్టినప్పుడు మాక్సిమం వస్తాయి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. సో మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 1 కాంపోనెంట్ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ 2. 2 మాక్సిమం. అందుకే మనము గ్రాఫ్ ఒకటి x యాక్సిస్ తీసుకుంటాం, ఒకటి y యాక్సిస్ తీసుకుంటాం. అందులో ఒకటి టెంపరేచర్, ఒకటి ప్రెజర్ తీసుకుంటాం. సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ plot a graph of the 1 component system. Now let us see the 2 component system which is completely different. What actually which is different? So ఇప్పుడు చూద్దాం మరి ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. సో this is completely for the 1 component system. So let us see for the 1 component system. Let us see for the 2 component system. So let us see for the 2 component system. So in case of 2 component system, that is f is equal to 3 minus p plus 2. So this is the actual phase diagram. Gibbs phase rule. Then if the number of it is not 3 minus p, which is c minus p plus 2. This is the Gibbs phase rule for the general Gibbs phase rule generally. So this is given by Gibbs. So if it is a 2 components, then f is equal to 2 minus p plus 2. So that means 2 minus p plus 2. That means 2 plus 2 here. That is 4 minus p. So this is a phase rule, degrees of freedom. So for the 2 component system, let us understand if p is equal to 1, minimum ఎన్ని ఫేజ్లు వస్తే అప్పుడు maximum degrees of freedom వస్తుంది. సో minimum if p is equal to 1, then f is equal to ఏమైతుంది నాన్న? సో 4 minus p, then you will get 4 minus 1, then you will get 3. సో 3 degrees of freedom వచ్చింది. So let us understand like this. If p is equal to 2, then f is equal to 4 minus 2, then you will get 4 minus 2, then you will get 2. This is the degrees of freedom, again 2 here. So when you are increasing the number of phases, then the degrees of freedom is decreasing like this. Next, if number of phases are 3, then f is equal to 4 minus 3, then you will, if 4 minus 3, you will get 1 here. So that is degrees of freedom which is 1 here. So minimum number of phases ఒకటే, అంతకంటే తక్కువ ఉండయి. సో అట్లనే మాక్సిమం ఫేజ్ 3 ఉంటాయి నాన్న. You can easily understand here.
సో మాక్సిమం మనకు డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎన్ని వచ్చినాయి అంటే 3 వచ్చినాయి నాన్న. 3 వచ్చినాయి అంటే మనం ఏం తీసుకోవాలి? ఒకటి x యాక్సిస్ తీసుకోవాలి, ఒకటి y యాక్సిస్ తీసుకోవాలి, ఒకటి z యాక్సిస్ తీసుకోవాలి. వి నీడ్ 3 వేరియబుల్స్ టు డిస్క్రైబ్ దిస్ 2 కాంపోనెంట్ సిస్టమ్. సో వాట్ ఆర్ ద 3 వేరియబుల్స్? మరి ఏంటి మరి 3 వేరియబుల్స్ ఏముంటాయి నాన్న? సో ఏముంటాయి? యాక్చువల్‌గా 3 వేరియబుల్స్ అసలు ఏముంటాయి అంటే ఫస్ట్ వన్ విచ్ ఈస్ టెంపరేచర్. సో టెంపరేచర్ యూ నో దట్. నెక్స్ట్ ప్రెషర్, and then the third one which is concentration. So third one which is concentration, which is also very important here. So why the concentration here which is very important here? So what actually, why the, so see here, why here the third variable which is very important here? So why why this particular third variable is very important? So you can easily observe here. So in case of one component system, we need only two variables, that is temperature. So in case of one component, we need only two variables, that is temperature and pressure. But here in case of two component system, we need temperature, pressure and concentration. Why? So మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చెప్పిన ఏంటి, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వన్ కాంపోనెంట్ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ వి గెట్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ 2. అందులో మనకు గ్రాఫ్ అనేది ఎలా గీస్తే సరిపోతుంది? మనకు x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ గీస్తే సరిపోతుంది ఫర్ ద వన్ కాంపోనెంట్ సిస్టమ్. బట్ ఫర్ ద టూ కాంపోనెంట్ సిస్టమ్ we must plot a graph by using x axis, y axis, z axis. మరి మూడోది ఇక్కడ కాన్సంట్రేషన్ ఎందుకు వచ్చింది? మరి ఇక్కడ వన్ కాంపోనెంట్ సిస్టమ్ కి ఎందుకు రాలేదు? సో ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది అంటే now we are taking two component system. So two components ante, let us take simple example, lead and silver. So let us take, these are the two components. So lead and silver we are taking. So lead and silver we are taking here. So this particular two, so we are taking a mixture in which lead and in which lead is there and another one which is silver is there. So when you are both are adding, so when you are adding here, so what actually happens here? So adi eppudu phase change aitundi ana chudali. సో లెడ్ ఎప్పుడైతే చేంజ్ అవుతుందో చూడాలి, అండ్ అట్లనే సిల్వర్ కూడా ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుందో చూడాలి. సో దట్ మీన్స్ హియర్, సో వెన్ సిల్వర్ బికమ్స్ సాలిడ్ టు లిక్విడ్ ఆర్ లిక్విడ్ టు గ్యాస్, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ సిల్వర్ ఆల్సో, lead silver, the both the mixture, so both the mixture can be changed its phase by varying with the temperature, pressure and concentration. Here the specifically the new another variable which is concentration. ఇది కొత్తగా వచ్చింది ఇక్కడ. ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఈ రెండిటి యొక్క కాన్సంట్రేషన్ తెలిస్తేనే మనకు డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ తెలుస్తుంది, మన ఫేస్ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయో తెలుస్తుంది. మరి అలా ఎందుకు, వాట్ యాక్చువల్లీ ఎందుకు, మరి రీజన్ ఏంటి అంటే ఏం లేదు. ఎందుకు రీజన్ ఏంటి నాన్న? మరి సరే ఇప్పుడు కాన్సంట్రేషన్ తో ఏం అవసరం? మరి కాన్సంట్రేషన్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? సో కాన్సంట్రేషన్ లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే, సో ఇఫ్ వీఆర్ యాడింగ్ దిస్ లెడ్, లెట్ us take lead and silver, and we are adding lead and silver. So see here, so let us take, if we are adding here 5% here and it is 95% here, then if here let us take it is 50% lead and here again 50% silver. Sorry, 1 minute. So see here, so if let us take, if lead which is 50% and here silver, sorry, lead is 5% here and silver which is 95% here, and again here lead is 50% and silver which is 50% here. So why here, what happens here actually here? So see here, so when you are taking a mixture with 5%, 95% and here 50% and 50%, so eppudu mari when this particular mixture will change its phase from solid to liquid or liquid to gas, ante ఉదాహరణకు దీని బాయిలింగ్ పాయింట్ చూద్దాం. let us take the boiling point of this mixture and this mixture. if ఈ రెండు బాయిలింగ్ పాయింట్స్ అనేటివి both the mixtures are having the boiling point, అవి రెండు సేమ్ ఉంటాయా మరి డిఫరెంట్ ఉంటాయా? సో అవి రెండు సేమ్ ఉంటాయా డిఫరెంట్ ఉంటాయా అంటే డెఫినెట్లీ దర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ దేర్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద మిక్చర్, బికాస్ ఇందులో మనకి ఏమున్నది, సిల్వర్ ఎక్కువ ఉంది, ఇందులో రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి. సో జనరలీ ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ మిక్చర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద సిల్వర్ యాజ్ 95% and here the silver which is only 50% is there. That means here the boiling point of this one and the boiling point of this one completely changed, completely it is different. దీని బాయిలింగ్ పాయింట్ దాని బాయిలింగ్ పాయింట్ కంప్లీట్ గా చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది అంటే the concentration is varying here. So here the concentration is very important to explain us the number of phases. అంటే ఫేస్ అనేది చేంజ్ అవ్వడం అనేది it depends on concentration. So when we are adding two components, the composition, the concentration is very important to explain the phase change.
ఫేజ్ చేంజ్ అవ్వడానికి ఏమేం వేరియబుల్ అవసరము అంటే టెంపరేచర్, ప్రెషర్ కామన్. బట్ దాంతో పాటు కాన్సంట్రేషన్ కూడా అవసరమే. ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 2 కాంపోనెంట్స్, సో వెన్ యూ చేంజ్ ద కాన్సంట్రేషన్, ద బాయిలింగ్ పాయింట్ విల్ చేంజ్. వెన్ యూ చేంజ్ ద కాన్సంట్రేషన్, ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ విల్ చేంజ్. సో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అయినా, మెల్టింగ్ పాయింట్ అయినా, బాయిలింగ్ పాయింట్ అయినా, it will get the change. Completely the value will change by varying the concentration also. But why it is not happening in the one component system? Because in case of one component, there is no need of concentration. You know that what is concentration? So concentration is expressed generally in case of molarity or normality, like molality, many of there. So but in case of generally if you take in the molarity, what is the molarity here? Number of moles of solute by volume of solution in liters. So what actually molarity is? How can we explain the concentration here? Generally in case of concentration, so what actually in case of concentration, what actually we can give the definition as number of moles of solute, number of moles of solute, number of moles of solute by volume of solution in liters. So generally we will express this like this. So volume of number of moles of solute by volume of solution in liter as molarity like this. So generally to explain the concentration, we need one solute and another one is solvent here. So here the lead which is 5%, that means this is a solute, and here Ag which is a solvent here because 95% is there. That means to express the concentration, we need two components. One is solute and another one is solvent. So then only we can define a word which is concentration. Concentration అనే word రావాలంటే మనకు టూ కాంపోనెంట్స్ ఉండాలి. అందులో సొల్యూట్ ఉండాలి, సాల్వెంట్ ఉండాలి. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వన్ కాంపోనెంట్, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వన్ కాంపోనెంట్ సిస్టమ్, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వన్ కాంపోనెంట్ సిస్టమ్, వాట్ ఆర్ ద వన్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ దే? వన్ కాంపోనెంట్ అంటే ఏముంటాయి నాన్న? సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వన్ కాంపోనెంట్, సో వాట్ ఆర్ దేర్ యాక్చువల్లీ వన్ కాంపోనెంట్? సో దట్ ఈస్ లెట్ us take simple CO2. సో CO2 కాకుండా let us take water molecule or sulfur. So generally this in case of this one component system, you need only the two variables, that is temperature and pressure. There is no requirement of concentration. కాన్సంట్రేషన్ అనేది అవసరం లేదు. ఎందుకు లేదు అంటే కాన్సంట్రేషన్ అంటేనే మనకు టూ కాంపోనెంట్స్ ఉండాలి, సొల్యూట్ ఉండాలి, సాల్వెంట్ ఉండాలి. ఒక్క H2O ఫేజ్ డయాగ్రామ్ లా అసలు సొల్యూట్ సాల్వెంట్ రెండు ఎడికలు ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ సాల్వెంట్. సో వేర్ ఇస్ ద సొల్యూట్? సో అందుకే కాన్సంట్రేషన్ అనే వర్డే రాదు. సో కాన్సంట్రేషన్ వర్డ్ రాదు కాబట్టి ఫర్ ద వన్ కాంపోనెంట్ సిస్టమ్ we can plot a graph by using only two variables, that is temperature and pressure. So but in case of bi-component system, that is two component system, definitely we need three variables, that is temperature, pressure and concentration. The concentration is what is very very important here. So if we take the graph like this, x-axis, y-axis and z-axis, that is x-axis as pressure, and here let us take it is the temperature, whatever may be. Next, let us take the concentration. So you must write x-axis, y-axis and z-axis. So in case of two component system, this is for the two component system. So two component system key, that is bi-component system. Two component or bi-component, both are same here. So in case of two component system or bi-component system, so we need three variables, that is x-axis, y-axis and z-axis, that is pressure, temperature and concentration. So definitely we must plot a graph by using these three variables to explain the degrees of freedom or the system which is present in equilibrium in that particular two component system. So here what we are observing here, so to understand this three-dimensional graph, which is very very difficult here. So this is completely three-dimensional graph. So why? Because we are having three variables, that is x, y, z. సో మనం మూడు వేరియబుల్స్ అని మనం గ్రాఫ్ గీస్తే, దట్ ఈస్ త్రీ డైమెన్షనల్ గ్రాఫ్ గీస్తే, సో విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వన్ కాంపోనెంట్ సిస్టమ్, we are having only two dimensional graph, that is temperature here, pressure is here, and we are getting the graph like this. So this we can easily understand because we can easily write on a paper. So but in case of three dimensional graph, that is for the bi-component system, to plot this three dimensional graph, which is very very difficult. సో మనం అందుకని ఏం చేస్తామంటే టు సింప్లిఫై ఇట్. So what we are doing here, generally we will remove one completely, we will remove one variable. So particularly we can remove one variable to change it to a two-dimensional structure. So that is this particular three-dimensional structure can change it into two-dimensional graph. That means for the bi-component system, generally we must use a three-dimensional graph like this. But టు సింప్లిఫై ఇట్, ఎందుకంటే అంత కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది, మనం పేపర్ మీద డ్రా చేయలేము త్రీ డైమెన్షనల్ గ్రాఫ్. సో త్రీ డైమెన్షనల్ గా డ్రా చేయలేము కాబట్టి we will completely
మేక్ చేంజెస్ ఆఫ్ దిస్ ఫేజ్ డయాగ్రామ్, అంటే కంప్లీట్లీ దీన్ని డయాగ్రామ్ ని చేంజ్ చేసి ఏం చేస్తాము అంటే 3 డైమెన్షనల్ చేంజ్ చేసి 2 డైమెన్షనల్ చేస్తాం. అంటే ఒక యాక్సిస్ ని కంప్లీట్ గా తీసేస్తాం. మరి ఏం తీసేయాలి? టెంపరేచర్ తీసేయాలా? ప్రెషర్ తీసేయాలా? కాన్సంట్రేషన్ తీసేయాలి? ఏది తీసేయాలి? అంటే ఏదైతే చేంజ్ చేయకూడదో దాన్ని తీసేయకూడదు. సో ఇప్పుడు లెడ్ ఉంది, సిల్వర్ ఉంది నాన్న. లెడ్ ఉంది, సిల్వర్ ఉంది. సో we are completely we are taking 2 components are there. So let us take an example. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది చూడండి. So see here. So let us take lead and silver. So lead and silver. So we can take these 2 components here. So if we take the 2 components here, that is 5%, 95%. Let us take it is 20% and this is 80%. Let us take it is 50% and this is also 50%. And let us take this is again when you increase the value, that is 70% and this is 30%. And this is 10%, this is 90%. So sorry, 80% is there. Let us take it is 20%. Let us take it is 95% and it is 5%. So now let us take the mixtures like this 5% to 95 and 9. That means this 5% is for the lead like this. It side mottham, left side mottham lead anukondi, right side mottham silver anukondi. So now here 5% plus 95, here 20 plus 80, 50 plus 50, 70 30, 80 20, 95 80. So we are taking a different we are taking we will take one mixture which is having with different composition values. So here 5%, 95, 20, 80, 50, 50, 70, 30, 80, 20 and 95, 5. So what actually happens here? So when you are taking these separate mixtures like these mixtures like this. So when you observe here, there is a change. There is a change in the boiling point and freezing point. There is a change in the boiling point and freezing point. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ హియర్? సో మనం ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే 3 డైమెన్షనల్ గ్రాఫ్ ఇది. సో దీన్ని ఈ 3 డైమెన్షనల్ గ్రాఫ్ ని మనం డ్రా చేయడం కష్టం, ఎందుకంటే పేపర్ మీద దాన్ని డ్రా చేయలేము. సో వి మస్ట్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ ఏ 2 డైమెన్షనల్ గ్రాఫ్. సో వాట్ వి మస్ట్ డూ, వి మస్ట్ రిమూవ్ వన్ యాక్సిస్. సో ఒక రిమూవ్ చేయాలి అంటే అయితే టెంపరేచర్ చేయాలా, కాన్సంట్రేషన్ చేయాలా, ప్రెషర్ చేయాలా అని ఆలోచిస్తున్నాం మనం. సో ఫస్ట్ లెట్ us think that, let us assume that when we remove the concentration, so when we remove a particular axis as a concentration, అంటే concentration change అవ్వకూడదు. సో చేంజ్ అవ్వకూడదు అంటే we will maintain a constant value. So then that means when we maintain a constant value అంటే this is not a constant composition. So constant అంటే let us take 50% lead is there and 50% Ag is there. So now this is a constant concentration. సో ఈ కాన్స్టెంట్ కాంపోజిషన్ కి సో 50% lead and 50% silver is there. So ఈ కాన్స్టెంట్ కాంపోజిషన్ కి we can draw a phase diagram by using a temperature and a pressure. అప్పుడు కాన్సంట్రేషన్ అవసరం లేదు, అర్థమైంది. సో ఇలా అవసరం లేదు, కానీ మనకది ఏం అవసరం నాన్న? సో జనరలీ ఇది ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది? సో జనరలీ యూ విల్ గెట్ ఏ పర్టికులర్ గ్రాఫ్, కానీ మనకి కాన్సంట్రేషన్ చేంజ్ అవసరం మనకి. సో 5 to 95 అయితే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈస్ డిఫరెంట్, 20 to 80 అయితే మళ్ళీ బాయిలింగ్ పాయింట్ డిఫరెంట్ అవుతుంది, 50 to 50 అయితే ఇంకా డిఫరెంట్ అవుతుంది, 70 to 30 అయితే డిఫరెంట్ అవుతుంది, 80 to 20 అయితే డిఫరెంట్ అవుతుంది. సో ఇలా ఇదే మనకు అవసరం, కాంపోజిషన్ వ్యారీయే మనకు అవసరం. ఎందుకు కాంపోజిషన్ వ్యారీ అవసరం అంటే ఈ జనరల్ లెట్ us టేక్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అలాయ్ మేకింగ్. సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇన్ అలాయ్ మేకింగ్ లో ఏం చేస్తాం నాన్న? సో అలాయ్స్, సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అలాయ్స్ లో మనం ఏం చేస్తాం నాన్న? లైక్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన అంతకుముందు ఒకసారి ఏంటి, లైక్ లెట్ us టేక్ బ్రాంజ్ అండ్ లెట్ us టేక్ గోల్డ్ లేకపోతే మీకు అంతకుముందు చెప్పిన వాట్ ద అలాయ్స్ అంటే మిక్చర్ ఆఫ్ మెటల్స్. సో గోల్డ్ లో ప్యూర్ గోల్డ్ ఉండదు, వి విల్ యాడ్ కాపర్. సో జనరలీ వి విల్ యాడ్ కాపర్ లైక్ దిస్. సో బ్రాంజ్ లో సంథింగ్ ఐరన్, వి విల్ యాడ్ అగైన్ we can add some iron, and iron కాకుండా we can add nickel. సో లైక్ దిస్ జనరలీ we will add here. సో జనరలీ మనం ఇలా యాడ్ చేస్తాం. సో ఇలా బ్రాంజ్ లో మనం will add a mixture of metals like this iron, nickel, and here in case of gold we will add copper here. సో మనం యాడ్ చేస్తున్నాం. లైక్ ఇప్పుడు ఏదైనా గొడ్డలు తయారు చేయడం అనుకోండి, లైక్ స్టీల్ తయారు చేయాలి అనుకోండి, స్టీల్ గానీ ఇత్తడి, రాగి, ఏమైనా కానీ. సో ఇలాంటి మనం అలాయస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో ఈ అలాయస్ లో జనరల్లీ వి విల్ టేక్ మిక్చర్ ఆఫ్ మెటల్. సో మిక్చర్ ఆఫ్ మెటల్స్ అన్నప్పుడు మిక్చర్ అనేది కలుపుతున్నాం. సో దట్ మీన్స్ వీఆర్ యాడింగ్ 2 or 3 components. సో వెన్ వీఆర్ యాడింగ్ దోస్ components, హౌ మచ్ వి విల్ యాడ్, ఎంత యాడ్ చేయాలి అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? సో ఎంత యాడ్ చేయాలి అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే
మనకు ఈ ఫేజ్ డయాగ్రామ్ ద్వారా తెలుస్తది. ఎలా తెలుస్తది అనేది చెప్తాను. సో జనరల్లీ ఇఫ్ ఒకవేళ మనం తీసుకుంటే లెట్ అస్ టేక్ గోల్డ్. ఇప్పుడు గోల్డ్ తీసుకున్నాను. గోల్డ్‌కి మనం కాపర్ యాడ్ చేస్తాం. ఈ 2 ఎంత యాడ్ చేయాలి అనేది మనకి డౌట్. సో ఇష్టం వచ్చినంత యాడ్ చేయలేము గదా! ఎందుకు యాడ్ చేయలేము? ఉదాహరణకు కాపర్, గోల్డ్ బాగా 50, 50 యాడ్ చేసినాం అనుకోండి. సో 50, 50 యాడ్ చేస్తే అప్పుడు అందరికి తెలుస్తది. గోల్డ్ ప్యూరిటీ ఏడుంటది కదా! సో అందరికి తెలిసిపోతది. సో ఎగ్జాక్ట్‌గా మరి కాపర్ ఎంత యాడ్ చేయాలి? అంటే ఈ ఫేజ్ డయాగ్రామ్ చూస్తే మనకు తెలుస్తది గూడా. సో ఎట్లా తెలుస్తది అనేది ముందుకెళ్ళిన కొద్దీ మీకు అర్థమవుతది. సో అంటే ఈ గోల్డ్‌కి మనం కాపర్ యాడ్ చేసేది ఇది 50% ఇది 50% యాడ్ చేస్తే బాగా కలవదు. ఎందుకు కంప్లీట్‌గా అది మిక్స్ అయిపోయి మనకు అందరికి తెలవకుండా ఉండదు. ఈజీగా తెలిసిపోతది. ఎందుకు తెలిసిపోతదంటే గోల్డ్ అండ్ కాపర్ బాగా కలిసిపోదు. ఎందుకు అంటే ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ గోల్డ్ అండ్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాపర్ విచ్ ఆర్ కంప్లీట్‌లీ డిఫరెంట్. The melting point of this gold, melting point of gold and melting point of copper which is completely different. ఒకటి గోల్డ్ అండ్ కాపర్. సో గోల్డ్ కొంచెం లేట్ మెల్ట్ అవుతది. కాపర్ తొందరగా మెల్ట్ అవుతది. సో రెండిటిని అట్లెట్లా యాడ్ చేస్తాం? సో ఇఫ్ లెట్ అస్ అస్యూమ్ థట్ ఇఫ్ ద గోల్డ్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆర్ మెల్టింగ్ పాయింట్ తీసుకున్నాను. ఒక మనం అనుకుందాం. సో లెట్ అస్ టేక్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్. సో ఉదాహరణకి మనం అనుకుందాం. సో జనరల్లీ లెట్ అస్ టేక్ ద గోల్డ్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్ విచ్ ఈస్ ఒక 50 డిగ్రీస్ అనుకున్నాను. సో లెట్ అస్ టేక్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్ విచ్ ఈస్ 50 degrees. So 50 degrees is the melting point of this gold. And here the copper, the melting point which is let us take which is 30 degrees. So what actually happens here when we are taking the two components that is gold and copper, the 30% is the copper and 30 degrees is the melting point of copper and 50 degrees is the melting point of gold. And when we are adding them, so when we are taking the mixture of copper and gold, so 30 degrees రాగానే మనం రూమ్ టెంపరేచర్ లో కాపర్ ఏమైతే నాన్న కాపర్ కరిగిపోతుంది. గోల్డ్ ఏడు ఉంటది అప్పుడు నీకు. సో గోల్డ్ ఏముండదు. సో 50, 50 తీసుకుంటున్నాం. ఈక్వల్‌గా తీసుకున్నప్పుడు కంప్లీట్‌గా కాపర్ అనేది కరిగిపోతది నాన్న. సో అంటే అర్థం చేసుకోండి. అంటే ఎంత తీసుకోవాలి? ఎంత తీసుకుంటే అవి 2 బాగా కలిసిపోతాయి. అప్పుడు ఎవరికీ కూడా తెలవకుండా ఉంటది. పూర్తిగా కలిసిపోవాలి. హౌ మచ్ ద గోల్డ్, హౌ మచ్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ గోల్డ్, హౌ మచ్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ కాపర్ వి విల్ యాడ్. సో థట్ దే కెన్ బి కంప్లీట్‌లీ మిక్సబుల్ విత్ ఈచ్ అదర్. కంప్లీట్‌లీ డిసొల్యూట్ ఒకదానికొకటి బాగా మిక్స్ అప్ అవ్వాలి. సో వి కెనాట్ సెపరేట్ దెమ్. దాన్ని సెపరేట్ చేయకూడదు. ఫిజికల్లీ డిస్టింక్ట్ అవ్వకూడదు. సో దట్ మీన్స్ గోల్డ్, కాపర్ రెండిటిని కలవకూడదు అంటే ఎంత పర్సెంట్ యాడ్ చేయాలి? సో హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఆ పర్సెంటేజ్ ఎంత కలపాలి అంటే ఈ ఫేజ్ డయాగ్రామ్ చూస్తే కూడా మీకు తెలుస్తది. అంటే ఇదంతా మీకు ఆలోచిస్తే ఇదంతా మీకు ఏంటి అంటే కాన్సంట్రేషన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలా ఎంత పర్సెంట్ యాడ్ చేయాలి? ఎంత కంపోజిషన్ అనేది మనం చేంజ్ చేస్తున్నాము అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే the composition, the concentration of the mixture which is very very important for this phase diagram. అంటే ఫేజ్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ 2 కాంపోనెంట్స్ చెప్పేటప్పుడు మనకు కాన్సంట్రేషన్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే 2 కాంపోనెంట్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఏది ఎంత యాడ్ చేస్తున్నాం అని తెలిస్తేనే మనకు వి కెన్ ప్లాట్ ఎ ఫేజ్ డయాగ్రామ్. నౌ అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే మనం 3 డైమెన్షనల్ నుంచి 2 డైమెన్షనల్‌కి మనం ఫేజ్ డయాగ్రామ్‌గా మారుస్తున్నాం. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే 3 డైమెన్షనల్‌లో ఉండే ఒక యాక్సిస్‌ని తీసేయాలి. తీసేయాలి అంటే దాన్ని మార్చకూడదు. మార్చకూడదు అంటే కాన్స్టెంట్‌గా పెట్టాలి. అలా కాన్స్టెంట్‌గా కాన్సంట్రేషన్ పెట్టాలా? టెంపరేచర్ పెట్టాలా? ప్రెషర్ పెట్టాలా? అని డౌట్ వచ్చినప్పుడు మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఏది పెట్టాలి అని. సో కాన్సంట్రేషన్ అనేది పెట్టకూడదు అని తెలుసు. అది పెడితే కాన్సంట్రేషన్ పెడితే ఏముంటది? మనకెట్లా తెలుస్తది? సో కాన్సంట్రేషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మార్చాలి. సో అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే కాన్సంట్రేషన్ అది ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టాంట్ ఉంచకూడదు. ఇది ఎప్పుడు మార్చాలి. అంటే వి ఆర్ ప్లాటింగ్ థిస్ పర్టిక్యులర్ 3 డైమెన్షనల్ గ్రాఫ్. జనరల్లీ మనకు 3 డైమెన్షనల్ గ్రాఫ్ ఉంది. ఇందులో ఒక యాక్సిస్ తీసేయాలి. ఎక్స్, వై, జెడ్. అందులో కాన్సంట్రేషన్ అనేది అసలు తీయకూడదు. కాన్సంట్రేషన్ కంప్లీట్‌గా ఉంచాలి. మరి ఇంకేం తీసేయాలి? టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. సో వి కెన్ రిమూవ్ దిస్ థింగ్. సో వి కెన్ రిమూవ్ దిస్ టెంపరేచర్ and this is let us take it is the concentration and let us take it is the pressure. So this x y z axis. Now we are converting this 3 dimensional graph into 2 dimensional graph for our simplicity. That means అంటే మన సింప్లిసిటీ కోసమే మన అండర్‌స్టాండింగ్ కోసమే దీన్ని 2 డైమెన్షనల్‌గా మారుస్తున్నాం. 3 డైమెన్షనల్ గ్రాఫ్ కూడా రాయొచ్చు. కానీ అది డ్రా చేయడం కష్టమైతది. మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడానికి మీకు అర్థం కావడానికి కూడా చాలా కష్టమైతది. సో అంటే ఇందులో ఒకటి తీసేయాలి. ఏం తీసేయాలంటే ఈ కాన్సంట్రేషన్ అయితే తీయకూడదు. ఇది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అంతే. ఇది ఉండాల్సిందే. లేకపోతే కాదసలు. మరి నెక్స్ట్ ఏం తీసేయాలి? టెంపరేచర్ తీసేయాలి లేదా ప్రెషర్ తీసేయాలి. సో ఇందులో ఏది తీసేయాలి? టెంపరేచర్ తీసేయాలా? ప్రెషర్ తీసేయాలి. సో ఏది తీసేయాలంటే ఏది మార్చకూడదు అని దాని అర్థం. మార్చకూడదంటే కాన్స్టాంట్‌గా పెట్టాలి. రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర చేసినాం. సో లేదా ప్రెషర్ దగ్గర చేసినాం అనుకో. సో అలా ఎక్కడ చేయాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ నాన్న. సో ఏది చేంజ్ చేయాలి మరి జనరల్‌గా టెంపరేచర్ కాన్స్టాంట్‌గా పెట్టాలా? లేకపోతే కాన్సంట్రేషన్ కాన్స్టెంట్‌గా పెట్టాలా? ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్‌గా పెట్టాలా? సో ఏది కాన్స్టెంట్‌గా పెడతాం నాన్న మరి?
సో ఏది పెడదాం నాన్న? ఏది సింపుల్ ఫస్ట్? ఏది మనకు చాలా సింపుల్? ఏది సింపుల్ అంటే యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్‌స్టాండ్ హియర్. సో ప్రెషర్‌ని కాన్స్టాంట్‌గా పెట్టడం ఈజీయా? టెంపరేచర్‌ని కాన్స్టాంట్‌గా పెట్టడం ఈజీయా? సో ఏది కాన్స్టాంట్‌గా పెట్టడం ఈజీ అంటే యూ కెన్ ఈజీలీ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. సో ప్రెషర్‌ని ఎలా కాన్స్టాంట్‌గా పెడతారు? సో ప్రెషర్ అనేది జనరల్‌గా మనకు అట్మాస్ఫియర్‌లో ఎంత ఉంది? 1 అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. సో దిస్ ఈస్ డెఫినైట్లీ విచ్ ఈస్ ఎ కాన్స్టాంట్ వాల్యూ. సో లెట్ అస్ టేక్ ఫిక్స్ ద టెంపరేచర్. సో టెంపరేచర్ అనేది ఎప్పుడు మారుతా ఉంటది. ఎందుకు? సమ్మర్‌లో మనకు ఒక్కొక్కసారి 50 అవుతది. సో జనరల్‌గా 40, 30. సో రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చేసరికి 25, చలికాలంలో వచ్చేసరికి మళ్ళా 20. అంటే అంటే అర్థం చేసుకోండన్నమాట. టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టాంట్‌గా ఉండదు. సో దీన్ని కాన్స్టాంట్‌గా ఉంచాలి అంటే థర్మోమీటర్ పెట్టాలి. కింద నుంచి హీట్ చేయాలి. కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్‌గా 24 నుంచి 25 పెట్టాలి అంటే అట్లా పెట్టలేము. ఎందుకంటే ఎప్పుడు మారుతా ఉంటది టెంపరేచర్. సో టెంపరేచర్‌ని కాన్స్టాంట్‌గా పెట్టలేము. బట్ ప్రెషర్‌ని కాన్స్టాంట్‌గా పెట్టొచ్చు. ఎందుకు అంటే ఎర్త్ మీద అట్మాస్ఫియర్ ఎంత ఉంటది అంటే 1 అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. సో ఇప్పుడు మనం పైకెళ్ళాం అనుకోండి. హైయర్ ఆల్టిట్యూడ్స్‌కెళ్తే ద ప్రెషర్ విల్ డిక్రీజెస్. లోయర్ ఆల్టిట్యూడ్‌కెళ్తే ద ప్రెషర్ వాటెవర్ ద ప్రెషర్ విచ్ ఈస్ ఇంక్రీజెస్. సో బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హైయర్ ఆల్టిట్యూడ్స్ ద ప్రెషర్ విల్ డిక్రీజెస్. సో మనం ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నాం. మనం భూమి మీద ఉన్నాం నాన్న. పైకెళ్ళిన కొద్దీ ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అయితది. కిందికెళ్ళిన కొద్దీ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతది. బట్ ఈ భూమి మీద మాత్రం ప్రెషర్ అలానే ఉంటది. దీనికేం చేంజ్ అవ్వదు. సో ప్రెషర్‌ని కాన్స్టాంట్‌గా పెట్టడం చాలా ఈజీ. పైకి కిందకి తీసుకుపోలేదనుకో అప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా ప్రెషర్ విచ్ ఈస్ కాన్స్టాంట్. సో ఆటోమేటిక్‌గా కాన్స్టాంట్ ఉంటది. సో కాన్స్టాంట్‌గా ఉంటది కాబట్టి we can maintain a constant pressure and we can plot a graph by using only two variables, that is temperature and concentration. అంటే అర్థం చేసుకున్నానా? ఏం లేదు. సో మనం 2 కాంపోనెంట్ సిస్టమ్‌కి మనం గ్రాఫ్ గీస్తున్నాం అన్నమాట. సో జనరల్లీ ఫర్ ద 2 కాంపోనెంట్ సిస్టమ్ మనకి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ వచ్చేసరికి మినిమమ్ నంబర్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ వేరియబుల్స్ వచ్చేసరికి 3 వస్తాయి. ఎందుకు అంటే వి ఆర్ హావింగ్ ద డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫార్ములా ఏంటి మనకి? F is equal to C minus P plus 2. మినిమమ్ ఎన్ని ఫేజ్‌లు ఉంటాయంటే ఒక ఫేజ్ ఉంటది. సో జనరల్లీ వి కెన్ ఈజీలీ కాలిక్యులేట్ లైక్ నంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ అంటే 2. ఎన్ని ఫేజ్‌లు ఉన్నాయి? మినిమమ్ 1. సో ప్లస్ 2 దెన్ 2 - 1 1 + 2 దట్ ఈస్ 3. సో మనకు డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 3 వస్తుంది. దట్ ఈస్ 3 వేరియబుల్స్ కావాలి. కానీ 3 వేరియబుల్స్ మనకు కష్టం కాబట్టి ఒకదాన్ని తీసేయాలి. అంటే దానర్థం ఒకదాన్ని కాన్స్టాంట్‌గా పెట్టాలి. సో కాన్స్టాంట్‌గా ఇందులో ఏది పెడతాము అంటే, మనం టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ అండ్ కాన్సంట్రేషన్ మూడిట్లలో ఏది కాన్స్టాంట్‌గా ఉంచాలి. ఏది కాన్స్టాంట్‌గా ఉంచాలి అంటే, కాన్సంట్రేషన్‌ని కాన్స్టాంట్‌గా ఉంచితే కాన్సంట్రేషన్‌ని కా కా కాన్సంట్రేషన్‌ని మనం కాన్స్టాంట్‌గా ఉంచితే మనకేం లాభం లేదు. ఎందుకంటే మనం ఏది ఎప్పుడు మిక్స్ చేయాలని మనకెట్లా తెలుస్తది? సో అంటే కాన్సంట్రేషన్‌ని కాన్స్టాంట్‌గా పెట్టకూడదు. సో ఇది మనకు కావాలన్నమాట. అండ్ అట్లనే టెంపరేచర్ ఏంది? టెంపరేచర్, ప్రెషర్ ఏదైనా చేయొచ్చు. బట్ టెంపరేచర్‌ని కాన్స్టెంట్‌గా పెట్టడం కష్టమైతది. ఎందుకంటే ఈ సడెన్‌గా అప్పుడే 24 ఉంటది. అప్పుడే 25 ఉంటది. అప్పుడే 26 డిగ్రీస్ కూడా ఉంటది. సో మనం కాన్స్టెంట్‌గా పెట్టలేము. బట్ ప్రెషర్‌ని అలా పెట్టొచ్చు. సో అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ప్రెషర్ ఒకదాన్ని తీసేసి టెంపరేచర్ అండ్ కాన్సంట్రేషన్‌తోని గ్రాఫ్ గీస్తాం. సో వి కెన్ టేక్ టెంపరేచర్ యాస్ వై యాక్సిస్ అండ్ ఎక్స్ యాక్సిస్‌లో మనం కాన్సంట్రేషన్ తీసుకుంటాం. అంటే అర్థం చేసుకోండి నాన్న. సో నౌ వి ఆర్ డూయింగ్ దట్ the three-dimensional graph is completely changing into two-dimensional graph. So how it is changing here? By taking a constant value of one variable, that is one which is pressure. So pressure ni constant ga unchi we are drawing a three-dimensional graph into two-dimensional graph. So adi oka temperature and concentration. Now you can easily understand here the graph for the two-dimensional graph, which is here we can take as a temperature and y-axis, and here we will take as a concentration. So this is the two-dimensional graph. This is the two-dimensional graph. So actual degrees of freedom, what is the rule here? F is equal to C minus P plus 2. So C minus P plus 2. సో మనకిప్పుడు ఈ అర్థం చేసుకోండి నాన్న. ఇది యాక్చువల్ ఫేస్ రూల్. బట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము దీనికి? దీనికి ఏం చేస్తున్నాం నాన్న? సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నాము? ఒక ప్రెషర్‌ని తీసి పడేస్తున్నాం. అంతే కదా! ఒక వేరియబుల్‌ని కట్ చేస్తున్నాం. సో ఒక వేరియబుల్‌ని కట్ చేస్తున్నాము అంటే ఈ F‌లోకెళ్ళి ఒకటి తీసేస్తున్నాం కదా! సో ఎఫ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ యాక్చువల్‌గా మనకు 3 వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ 1 టెంపరేచర్, ప్రెషర్, కాన్సంట్రేషన్ 3 వచ్చినాయి. సో ఎఫ్‌లోకెళ్ళి మనం ఏం చేస్తున్నాము? వాట్ వి ఆర్ డూయింగ్ F-1 ఒకదాన్ని తీసేస్తున్నాం కదా! సో కంప్లీట్‌లీ వి ఆర్ రిమూవింగ్ 1. సో ఒకటి తీసేస్తున్నాము అంటే దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ ఇప్పుడు డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ సో ఫార్ములా వచ్చేసరికి ఇలా ఉండదు. C మైనస్ P ప్లస్ 1 ఉంటది. నౌ ద ఫార్ములా ఇస్ చేంజ్, దట్ ఈస్ F is equal to C minus P plus 1 for the two component system. So for this two component system, then the formula will be like this. This is also called reduced phase rule. Reduced phase rule. Reduced అంటే తగ్గించబడింది. ఏం తగ్గించింది? ఒక డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ తగ్గించింది. సో ఎందుకు అంటే
ఎందుకు మరి ఇలా జరిగింది అంటే యాక్చువల్‌గా మనం ఏం చేస్తున్నాం, యాక్చువల్ రూల్ వచ్చేసరికి F C మైనస్ P+2. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రెషర్‌ని కంప్లీట్‌గా తీసేస్తున్నాం. వి ఆర్ కంప్లీట్‌లీ రిమూవింగ్ వన్ ప్రెషర్. సో, కంప్లీట్‌గా మనం ప్రెషర్‌ని తీసేస్తున్నాం కాబట్టి జనరల్లీ F ఒక డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమే తీసేస్తాం. దట్ ఈస్ F-1 అన్నట్టు. దాని అర్థం ఏంటి? C మైనస్ P ప్లస్ F-1 అంటే ఒకటి తీసేయాలి. సో, C మైనస్ ప్లస్ -1 అంతే కదండీ! ఒకటి తీసేయాలి. సో, C మైనస్ P దట్ ఈస్ C మైనస్ P plus 1. So now the degrees of freedom for this two component which is F is equal to C minus P plus 1. This is our formula. This is our reduced Gibbs equation for the two component system. ఎందుకు అంటే మనం ఒక వేరియబుల్ ని పీకేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఒకటి తీసేయాలి. సో 2 minus 1 చేస్తే you will get like this. So this is our reduced phase rule. Now మరి ఇక్కడ గ్రాఫ్ గీసేటప్పుడు మరి ఇక్కడ మరి సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాస్ అవన్నీ ఎట్లా రాస్తాం మరి? సో సాలిడ్, లిక్విడ్ అవన్నీ ఎట్లా రాస్తాం మరి? ఎట్లా రాస్తాము అంటే మనకు సాలిడ్ ఉంది, అండ్ లిక్విడ్ ఉంది, అండ్ గ్యాస్ ఉంది. సో ఇప్పుడు 3 ఫేజ్ చేంజెస్ ఉన్నాయి నాన్న. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం? ప్రెషర్ తీసేస్తున్నాం. సో ప్రెషర్ అనేది దేని మీద మేజర్ ఎఫెక్ట్ చూపెడుతది? సాలిడ్ మీదనా? లిక్విడ్ మీదనా? గ్యాస్ మీదనా? సో జనరల్లీ సాలిడ్ మీద మనం ఇఫ్ లెట్ us టేక్ ఏ సాలిడ్ తీసుకున్నాం. సాలిడ్ మీద ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేసినాం నాన్న. సో లెట్ us టేక్ ఒక బీకర్ తీసుకొని ఇందులో సాలిడ్ తీసుకున్నాం. మొత్తం సాలిడ్ తీసుకొని వి ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రెషర్. సో బై టేకింగ్ ఎ పిస్టన్, ఒక పిస్టన్ తీసుకొని సాలిడ్ మీద క్రష్ చేస్తున్నాం, కంప్రెస్ చేస్తున్నాం, ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. ఏమైతది అన్న? సాలిడ్ ఏమైతది? ఏం కాదు, అలానే ఉంటది. సో సాలిడ్ విల్ నాట్ చేంజ్, ద ఫేజ్ విల్ నాట్ చేంజ్ బై ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రెషర్. అంటే ఓన్లీ ఒక ప్రెషర్ ఒక్కటి మనం పెట్టాం అనుకోండి, సో సాలిడ్ అనేది ఫేజ్ చేంజ్ అవ్వదు. లెట్ us టేక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లిక్విడ్, ఒకవేళ లిక్విడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సో లిక్విడ్ తీసుకొని లెట్ us టేక్ ఎ లిక్విడ్. సో ఉదాహరణకి లిక్విడ్ కూడా తీసుకోండి. సో లిక్విడ్ కూడా తీసుకోండి. లిక్విడ్ కూడా పైనుంచి మనం ప్రెషర్ అప్లై చేసాం అనుకోండి, సో అప్పుడు కూడా మనకి ఏమైతది? అప్పుడు కూడా లిక్విడ్ పెద్దగా ఏం చేంజ్ అవ్వదు. మనం ఓన్లీ ప్రెషర్ పెడితే ఏమైతది నాన్న? సో ఏం చేంజ్ అవ్వదు. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్యాస్, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ఎ గ్యాసియస్ మాలిక్యూల్, ఇఫ్ దే ఆర్ కంప్రెస్డ్, ఒకవేళ కంప్రెస్ చేస్తే దే విల్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లిక్విడ్. అంటే ఈజీగా అర్థం చేసుకున్నాను. ప్రెషర్ విచ్ ఈస్ మోస్ట్లీ ఎఫెక్టెడ్ టు ద గ్యాసియస్ ఫేజ్. సాలిడ్ మీద, లిక్విడ్ మీద పెద్దగా ఎఫెక్ట్ చూపెట్టదు ప్రెషర్. సో ప్రెషర్ దేని మీద ఎఫెక్ట్ చూపెడుతది అంటే గ్యాస్ మీద చూపెడుతది నాన్న. సో గ్యాస్ మీద చూపెడుతది, ఎందుకంటే గ్యాస్ ని కంప్రెస్ చేస్తే ఇట్ విల్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లిక్విడ్. బట్ సాలిడ్ ని కంప్రెస్ చేస్తే, లిక్విడ్ ని కంప్రెస్ చేస్తే పెద్దగా ఏం కాదు. సో ప్రెషర్ ని మనం ఎంత ఇంక్రీజ్ చేసినంత మాత్రాన సో సాలిడ్, లిక్విడ్ అవి ఏం ఆటోమేటిక్ గా కన్వర్ట్ అవ్వవు. ఓన్లీ వెన్ యూ చేంజ్ ద టెంపరేచర్, బాయిలింగ్ పాయింట్, ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ మారతాయి కానీ జనరల్ గా సాలిడ్, లిక్విడ్ బాయిలింగ్ పాయింట్, ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ మారతాయి కానీ ఓన్లీ ప్రెషర్ పట్టుకొని పెంచడం, తగ్గించడం చేస్తే పెద్దగా ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్యాసియస్ ఫేజ్ అలా కాదు. ప్రెషర్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్యాసియస్ ఫేజ్. సో అందుకని గ్యాసియస్ ఫేజ్ కి మనం ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే కంప్లీట్ గా లిక్విడ్ అవుతుంది. నౌ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్, వై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ద ప్రెషర్ బికాస్ we are completely eliminating a pressure variable, that is we are maintaining a constant pressure. సో ప్రెషర్ ని కాన్స్టెంట్ గా ఉంచుతున్నాము అంటే సో దేని మేజర్ గా దేనికి ఎఫెక్ట్ చూపెడుతున్నాను? గ్యాసెస్ ఫేజ్ కి మనకు మేజర్ ఎఫెక్ట్ చూపెడుతుంది. అందుకని ఈ ఫేజ్ డయాగ్రామ్ లో అసలు గ్యాసెస్ ఫేజ్ నే ఎగరగొడుతున్నాను. సో గ్యాసెస్ ఫేజ్ కంప్లీట్ గా తీసేస్తున్నాం. సో గ్యాసెస్ ఫేజ్ ఎలా తీస్తాము అంటే వీ కెన్ టేక్ ఏ గ్రాఫ్ లైక్ దిస్. సో మనం ఇందులో ఒక గ్రాఫ్ తీసుకుంటాం నాన్న. ఇందులో ఏముంటది అంటే వై యాక్సిస్ మీద మనకి టెంపరేచర్ ఉంటది, అండ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద కాన్సంట్రేషన్ ఉంటది. అండ్ ఇక్కడ మన ఇందులో కూడా మనకి ఏమేమి కనిపిస్తాయి ఫేజ్లు అంటే ఒకటి సాలిడ్ ఫేజ్ కనిపిస్తది, ఇంకొకటి లిక్విడ్ ఫేజ్ కనిపిస్తది. ఈ రెండే కనిపిస్తాయి నాన్న. సో ఇక మీకు ఎక్కడ కూడా మీకు గ్యాసెస్ ఫేజే కనబడదు. అసలు గ్యాసెస్ ఫేజే ఉండదు, కనబడదు. ఎందుకు ఉండదు అంటే మనకు ప్రెషర్ ఏదైతే ఉందో ప్రెషర్ ని కంప్లీట్ గా మనం తీసేస్తున్నాం. సో ప్రెషర్ ని తీసేస్తున్నాం కాబట్టి మోస్ట్లీ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద గ్యాసెస్ ఫేజ్. అందుకని అప్పుడు గ్యాసెస్ ఫేజ్ కూడా ఉండదు. సో గ్యాసెస్ ఫేజ్ ఉండదు కాబట్టి యాక్చువల్ ఫేజ్ డయాగ్రామ్ విచ్ ఈస్ F is equal to C minus P+2. నౌ ఇది కూడా ఉండదు ఇప్పుడు. నౌ ఇది కూడా రూల్ కాదు. ఏంటి మరి రూలు? F is equal to C minus P+1. The degrees of freedom, the formula which is now it is changed here. సో దీన్ని మనం ఏమంటాము అంటే రెడ్యూస్డ్ ఫేజ్ ఈక్విలిబ్రియా, రెడ్యూస్డ్ ఫేజ్ రూల్. సో ఎందుకంటే ఒకటి తగ్గించినాం కదా. సో దిస్ ఈస్ ద reduced phase rule for the two component system. So remember that in case of two component system that we are taking only two variables, that is temperature and concentration, and we will maintain a constant pressure. So here we are completely eliminating a pressure variable. So generally we will have only two phases, one is solid and liquid. So this is the complete the degrees of freedom calculation for the
two component system. So this is the only introduction of the two component system. But now we will see the degrees of freedom, the calculation. We must understand the degrees of freedom calculation for the two component system. That is lead silver one thing, and another one is zinc magnesium, and the another one is sodium chloride and water system. So that we will see in the next video. So you can easily understand this. So let us see